नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। भारत की प्रधानगी हेठ G20 नेतावां दे सिखर सम्मेलन का अज दूसरा ते आखिरी दिन। सम्मेलन के तीजे सैशन विच अज होवेगी एक भविख ते चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखर सम्मेलन विच आलमी जैविक ईंधन गठजोड़ की रस्मी शुरुआत की। प्रधानमंत्री वालों कई G20 आगुआं नाल दुवल्लियां बैठकां। G20 नेतावां ने नवी दिल्ली ऐलाननामे नूं अपनाया। नवी दिल्ली विच G20 सिखर सम्मेलन के मद्देनज़र पंजाब विच रैड अलर्ट। एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 गेड़ विच भारत और पाकिस्तान अज होणगे आमो सामने। ते हुण खबरां विस्तार नाल। भारत की प्रधानगी हेठ G20 नेतावां दे सिखर सम्मेलन का अज दूजा ते आखिरी दिन है। सम्मेलन के अज करवाए जा रहे तीजे सैशन विच एक भविख ते चर्चा होवेगी। सैशन की शुरुआत तो पहला G20 आगुआं वल्लों राजघाट पहुंच के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नूं शरदा दे फुੱਲ भेंट किए जाणगे। सम्मेलन के अंत विच ब्राजील नूं G20 की प्रधानगी सौंपी जाएगी। इसे दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज सिखर सम्मेलन तो हट के फ्रांस, कैनेडा, ब्राजील, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात के सिखर के आगुआं नाल दुवल्लियां बैठकां करनगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली विखे G20 सिखर सम्मेलन विच आलमी जैविक ईंधन गठजोड़ की रस्मी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्ट फर्नांडिस, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला ड सिल्वा की मौजूदगी विच गठजोड़ की आरंभता की। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आलमी जैविक ईंधन गठजोड़ का आरंभ स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा विच साडी खोज का एक अहम पल है। उन्होंने इस गठजोड़ विच शामिल होने वाले देशों का धन्यवाद किया। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस नूं लांच किया जाना भारत के हाँ पक्षी एजेंडे दर्शाउंदा है। ये जैविक ईंधन नूं अपनाउण लई सरकारां, कौमांतरी संगठनां अते उद्योग का गठबंधन विकसित करन लई भारत की अगवाई विच कीती जाण वाली एक पहल है, जिसका मंतव जैविक ईंधन नूं ऊर्जा तब्दीली की कुंजी के रूप में स्थापित करना अते आर्थिक विकास विच योगदान पाउणा है। ये गठजोड़ आलमी पद्धर ते भारत की स्थिति नूं मजबूत करन विच मदद करेगा। इस तो इलावा गठजोड़ के जरिए भारतीय उद्योगां नूं तकनीक अते उपकरण बरामद के रूप में वाधू मौके प्रदान करेगा। इस मौके प्रधानमंत्री ने भारत मध्य पूरब यूरोप संपर्क लांघा भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि संपर्क आपसी विश्वास विच वाधे का एक खास ढंग है अते भारत इसनूं खेतरी हद्दां दे घेरे विच नहीं मापदा। एक्सेलेंसीज, इस स्पेशल इवेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरे मित्र राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है। प्रभावी माध्यम होगा। ये पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। मैं हिज एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, His Royal Highness, Crown Prince and Prime Minister। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सिखर सम्मेलन तो हट के कल यूके, जापान, जर्मनी और इटली के नेतावां नाल दुवल्लियां बैठकां कीतियां। प्रधानमंत्री ने कहा कि जापानी हमअहुदा दे नाल बैठक दौरान उन्होंने दुवल्ले संबंधां अते भारत की G20 प्रधानगी अते जापान की G7 प्रधानगी के दौरान कीतियां गईयां चर्चावां ते गलबात की। उन्होंने कहा कि नवी दिल्ली
ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਖੇਤਰ ਸੰਮਿਲਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਹਰੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। Become a permanent member of the G20, that too during the Indian presidency. This is in keeping with the priority that we attach to addressing the urgent concerns of the global South. You would recall that at the beginning of our presidency, Prime Minister Modi's initiative, 125 nations were consulted to express the voice of the global South. ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਨੇ। Is the financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. India, as you all are aware, through the India Stack, became the first country to develop all three foundational DPIs: the digital identity, the real-time fast payment, and a platform to safely share personal data without compromising privacy. ਭਾਰਤ ਦੇ G20 ਸ਼ੇਰਪਾ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਕਾਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ G20 ਦੀ ਖਾਸ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 112 ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ G20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 83 ਪੈਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵਿਲੱਖਣ ਆਲਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੈ। The New Delhi Leaders' Declaration has 83 paras in all. All 83 paras have 100% consensus across all countries. There are 8 paras on the geopolitical issue which is entitled Planet, People, Peace and Prosperity. All those 8 paras have 100% acceptance. ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਨ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਦੁਰਲੱਭ ਸੰਗੀਤਕ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। RBI ਨੇ G20 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ 3 ਨੰਬਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। RBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਲਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। CBDC ਵਾਲਟ UPI ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ G20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਟਸਨ, ਕਪਾਹ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਣਤੀ ਕਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ ਇਸਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡੇ ਗਏ ਆਦਿਤਿਆ L1 ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਆਦਿਤਿਆ L1 296 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੁਣਾ 71,767 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੰਧ ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੰਧ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ DGP ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 159 ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ 131 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ 228 ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ 139 ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 2,71,000 ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 415 ਬੈਂਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕੇਸ, ਕਿਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪੀ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ 3 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ PWD ਦੇ 4 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੇਂਡੀਵਾਲਾ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਇਹ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਵੱਲੋਂ 50 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮਗਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 43 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਖੇਪ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੁਪਰ 4 ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਪਰ 4 ਦੇ ਮੈਚ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਚ ਕੱਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।